صاحب یہ نہ سوچا کرو. توجہ ہے آپ کی سب کی. میں عرض کر رہا تھا میرے نبی گزرے, کان میں میرے سرکار کے کسی کی آہ کی صدا آئی. اب صحیح ہے, آہ کی صدا آئی. آج ہمارے محلے میں بھی لوگ دکھ میں ہوتے ہیں, ہم اپنے گھروں کے اندر چادر اوڑھ کے سوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ تو اس کا حصہ ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کا خیال کریں. صاحب یہ نہ سوچا کرو, اگر کسی کو دکھ میں دیکھو نبی کا امتی سمجھ کے چلے جایا کرو. آج تم اس کے امتی کے دکھ میں کام آؤ گے, کل نبی تمہارے دکھ میں کام آ جائیں گے. یہ سوچ کے امتی کے خیال کے لیے جایا کرو. میرے نبی کے کان میں ایک آہ کی صدا آئی. میرے نبی کے نبوت والے قدم وہیں ٹھہر گئے. قاری عرفان صاحب توجہ فرمائیں, اور ارباب منبر سبھی سے دعاؤں کا طالب ہوں. میرے نبی کے قدم ٹھہر گئے. سرکار نے غور فرمایا آواز کدھر سے آ رہی ہے. سرکار کچھ قدم آگے بڑھے, موڑ موڑا, ایک دروازہ نظر آیا. آقا کریم جب اس کے قریب ہوئے نا تو اس کم دروازے کے اندر سے کسی کی آہ کی صدا رہی تھی, کسی کی آہ کی صدا رہی تھی. میرے نبی قریب گئے, دروازے پہ دستک دی, آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھول. جیسی اتنا میرے نبی نے کہا, اندر سے آواز آئی آنے والے دروازہ کھلا ہے اندر آ جا. میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے یوں دروازہ کھولا. جیسی دروازہ کھلا کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غلام ہے, ناک موٹی ہے, دانت بڑے بڑے ہیں, ہونٹ بھی موٹے ہیں, رنگت کالی ہے, آنکھ میں آنسو ہے, ہاتھ میں چکی کا گھمانے والا وہ سسٹم پکڑے ہوئے ہیں اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, زبان سے صدائیں نکل رہی ہیں. میرے نبی قریب گئے, جا کے پاس بیٹھے, فرماتے ہیں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا اے مہربان بتا تو سہی, آج تک مکے میں کسی نے کسی کا حال نہیں پوچھا ہے, مگر اتنا بتا تو کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکے میں کسی کو کسی کی فکر نہیں رہتی ہے, لیکن تجھے میری فکر ہوئی, بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نام نہ پوچھ, بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا تھا آنے والے میرے سر میں درد ہے, میں امیہ کا غلام ہوں, اس نے مجھے یہ ناج پیسنے کے لیے دیا ہے, بخار کی شدت ہے, تکلیف اتنی ہے کہ چکی چلاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے, اور اگر نہیں پیستا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر آٹا تیار نہ ہوا میرا مالک مجھے مارے گا. اتنا سننا تھا, نبوت والے ہوٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے. میرے نبی مسکرائے, اللہ اکبر, پھر کیا تھا, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. میرے سرکار مسکرائے ہیں, اور مسکرانے کے بعد اپنی میرے نبی نے مزمل والی چادر یوں کاندھے سے اتاری, اتارنے کے بعد آپ نے آگے بڑھائی, اور بڑھانے کے بعد کہا تھا پہلے اپنا نام بتا, تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عزیزان ملت اسلامیہ جیسی میرے نبی نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. رونے والے نے کہا تھا مہربان مجھے بلال کہا جاتا ہے, میرا نام بلال ہے. میرے نبی نے مزمل والی چادر عطا کی, فرمایا بلال لو اس چادر کو اپنے سر کے نیچے لگا لو, آرام فرما لو. اس نے کہا تھا مہربان اگر میں آرام کروں گا تو میرا آٹا کون پیسے گا؟ جیسے اتنی بات کہی ہے, میرے نبی آگے بڑھے ہیں, کہتے ہیں بلال آرام تو کر لے, تیری چکی آج میں چلانے آ گیا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, حضرت بلال پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے سرکار نے یوں ہاتھ چکی کی طرف بڑھایا ہے, جیسے ہاتھ چکی کی طرف گیا ہے, اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں, کہتے آقا غلام حاضر ہے, آپ کو چکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے, حکم دیجئے آج جبریل چکی چلائے گا. میرے نبی نے فرمایا تھا بلال پیچھے ہٹ جا, آج جبریل پیچھے ہٹ جاؤ, آج تمہیں چکی نہیں چلانی ہے بلکہ آج محمد کو خود چکی چلانی ہے. کہا کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جبریل آج صرف چکی کے پاٹ نہیں گھمانے ہیں بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی طرف گھمانا ہے. اتنا کہا تھا, میرے نبی نے چکی چلائی ہے, آٹا تیار ہو گیا. فرماتے بلال آرام کرو. آقا کریم جاتے جاتے ارشاد فرما رہے ہیں اے بلال پریشان نہ ہونا, میں کل پھر آؤں گا, اور آنے کے بعد کل آ کر کے تیرا آٹا تیار کر دوں گا. دوسرا دن آیا ہے, پھر میرے نبی آئے ہیں. اللہ اکبر. صاحب کسی کے کام آ جایا کرو, کسی کی بگڑے وقت میں اس کا ہاتھ تھام لیا کرو. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیسے ملا کرتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے جب کوئی کسی کے مصیبت میں کام آتا ہے تو یہاں مصیبت زدہ مسکراتا ہے, اور در گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکراتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ, سرزمین قاضی پورہ, جلسہ ایصال ثواب. نعرہ تکبیر.
वाह सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगले दिन मेरे नबी आए, फिर आटा तैयार किया। जब जाने लगे बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे मेहरबान, इतना हसीन तो आज तक मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं, और फिर तेरी अदाएं, कुर्बान होने को दिल चाहता है, एक बार अपना नाम बता दे। अल्लाह अकबर। इतना हज़रत बिलाल ने कहा। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल परेशान ना हो, मैं कल फिर आऊँगा और कल आकर के अपना नाम बताऊँगा। अगले दिन मेरे नबी फिर आए हैं, फिर बिलाल का आटा तैयार किया है। फिर जब जाने लगे बिलाल ने कहा मेहरबान वादा किया था, नाम तो बताओ। और मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जैसे इतना कहा था हज़रत बिलाल ने सुना, सुनने के बाद आगे बढ़े, कदम पकड़े, कहने लगे मेहरबान सिर्फ चक्की ना चला के जा, बिलाल को भी अपना गुलाम बना के चला जा। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका फरमाते हैं बिलाल अभी अपने ईमान का ऐलान मत कर देना, मक्के के लोग जालिम हैं, बड़ा जुल्म करेंगे। अल्लाह अकबर। इतनी बात मेरे नबी ने हजरत बिलाल से फरमाई है। लेकिन इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। और फिर मेरे नबी के इश्क की कहानी सच तो ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जो मुस्तफा को एक बार देख लेता था बस फिर वो दीवाना हो जाता था। मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल ऐलान मत कर देना। लेकिन इश्क था नबी का, कहां तक दबाते। अल्लाह अकबर। ऊंट चरा रहे हैं, चराते चराते बकरियां भी चराई हैं, आप जंगल में काम करते हैं, जबान पे नबी नबी की सदाएं आ रही हैं, हुस्समत की सदाएं हैं, अल्लाह अल्लाह के नारे जबान पर गए। उमैया ने आके हजरत बिलाल का गिरबान पकड़ के कहा था ओ बिलाल तूने किसका नाम लिया है। जैसे उमैया ने इतना कहा है, हजरत बिलाल कहते हैं मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने महबूब का नाम लेता हूं। कब महबूब कौन है, कब मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था। उमैया ने कहा था मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरी जान ले लूंगा। हजरत बिलाल ने कहा था ओ जालिम तू चाहे जो चाहे सलूक कर ले, तू जान ले सकता है, खून निकाल सकता है बदन का, लेकिन दिल से मुस्तफा का नाम नहीं निकाल सकता है। कब मैं तेरा आका हूं, तू मेरा नौकर है, मानता क्यों नहीं। तब बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था और कहा था सुनो मैया, तेरी हुकूमत बिलाल के बदन पे चलती है और नबी की हुकूमत बिलाल के दिल पे चला कर। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और आला हजरत बोले ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। साकिब हजरत बिलाल, अब फिर कौन सा जुल्म हजरत बिलाल पे ना हुआ। नबी के इश्क की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हजरत बिलाल ने। हम अपनी किस्मत को देखें। अल्लाह अकबर। हम पैदा हुए, कान में आकर के इमाम ने अजान पढ़ दी, हो गए मुसलमान, टोपी ओढ़ी गोश्त खाने लगे, बन गए मुसलमान। ना तो हमारा दीन पे कुछ लगा है, ना हमने नबी के इश्क के बदले में पत्थर खाए हैं, ना हमने नबी के इश्क के बदले में कोड़े खाए हैं, ना हमें तपती हुई आग पर लिटाया गया है। तो हमें मालूम ही क्या हो इश्क मुस्तफा की मस्ती क्या होती है। हजरत बिलाल से कोई जाकर के पूछे बता इश्क मुस्तफा की मस्ती क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को तपते हुए कोयलों पे लिटाया जाता, आपकी खाल जलती, चर्बी पिघल के कोयलों पे गिरती, वो बुझ जाया करते थे चर्बी से। फिर हजरत बिलाल के जख्मों पे नमक मिर्च डाला जाता था। अल्लाह अकबर। ये जुल्म हजरत बिलाल पे हो रहे हैं। एक दिन उमैया ने कहा कि बिलाल महबूब का नाम नहीं छोड़ेगा, कान नहीं छोड़ूंगा। उसने हजरत बिलाल का हाथ पे हाथ रखा और अपने तख्त के पाए के नीचे रखे दोनों हाथ, और उसके बाद उस तख्त पे लेट गया। अल्लाह अकबर। आपके हाथ फटे, खून बहने लगा हाथों से, ये आराम की नींद सो गया। सुबह को उठ के इसने बिलाल का चेहरा देखा, मगर देख करके हैरत में था। बिलाल के चेहरे पे दर्द का एहसास न था, न आंख में आंसू थे। कहा बिलाल जरा इतना बता दे रात भर तेरी कैसी गुजरी है। हजरत बिलाल मुस्कुराने लग जाते हैं। उमैया कहता है बिलाल अब भी मुस्कुरा रहा है। कहा हाँ का फिर मुस्कुराने की वजह क्या है। क्या तुझे हाथों में तकलीफ महसूस नहीं हुई, क्या तेरे हाथों के जख्मों में दर्द का एहसास नहीं हुआ। हजरत बिलाल कहते हैं नादान तूने मेरे महबूब को जाना नहीं है, मेरे महबूब को पहचाना नहीं है। जैसे तूने अपने तख्त के नीचे मेरे दोनों हाथों को रख
رکھا تھا، میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کو صدا دی تھی۔ بلال کہتے ہیں ادھر آنکھیں بند ہوئی ہے، ادھر سامنے مصطفیٰ کا جلوہ موجود تھا۔ وہ کہتے امیہ تجھے کیا پتا، جیسے مصطفیٰ کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے، امیہ تیرے دکھ مٹ گئے تھے، مصطفیٰ کے عشق کی مستی میں بلال کھو گیا تھا۔ صبح ہو گئی تھی لیکن جلوہ نظروں میں تھا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے گئے، روتے ہنسا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ سرزمین قاضی پورہ، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ، تھکے تو نہیں ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا سارے بول دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب لگتا ہے کہ محفل مدینے کی طرف چلنے لگی ہے۔ توجہ کرو، یہ بلال ہر قیمت چکائی بلال نے، ہر ظلم حضرت بلال پہ ہوا، لیکن واہ بلال تیری قسمت پہ قربان جائیں۔ کسی نے کہا تھا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن گزر کے جا رہے ہیں، حضرت بلال پہ ظلم ہو رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ آئے نبی کی بارگاہ میں، راستے ہی میں پہلے حضرت بلال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں آقا آج میں نے بلال پہ ظلم ہوتے دیکھا ہے، لوگ حضرت بلال کو گھسیٹ رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، لیکن بلال کی زبان پر آپ کا نام تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا۔ اتنا ابو بکر صدیق نے سنا، یار یار ہو تو ایسا مصطفیٰ کا، یار غار دیکھو، سبحان اللہ۔ آج مدرسوں کے نام پہ قاری عرفان کہتے ہیں کہ صاحب مدرسے میں پلاسٹر ہونا ہے، قاری ناصر کہتے ہیں 10 بچوں کے کھانے کا انتظام ہونا ہے، آدمی پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا، اگر 10,000 دے دیے تو بچے کیسے پلیں گے؟ اور وہ کیسے عاشق تھے یار، سب کچھ مصطفیٰ کے لٹا کے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا سرکار بلال کو خریدنے جا رہا ہوں۔ اتنی بات کہی نا، بلال کو خریدنے جا رہا ہوں، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ کہتے ہیں پھر ایسا کر ابو بکر میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لینا، میرا بھی حصہ بلال کی خریداری میں شامل کر لینا۔ شاگرد ساری زندگی ہم نبی نبی کہتے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ تو تب ہے ساری زندگی ہم یہ کہیں نبی ہمارے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ مزہ تب ہے جب وہ ایک بار یہ کہہ دیں گے سب میرے ہیں، تب بات بنتی ہے۔ جب وہ کہہ دیں یہ میرے ہیں تب بات بنتی ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نصیب حضرت بلال کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا حصے کی بات کرتے ہیں، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے۔ پہنچے، او یار عشق پیدا کرو دلوں میں، عشق جوانوں بچوں، نبی کا عشق پیدا کرو، نبی سے زیادہ کائنات میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نبی کے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو تو کھڑے ہو جاؤ کہ ہاں نبی کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہیں۔ نبی کے ایک عاشق کو جب ایک ملک میں پکڑا گیا اور یہودیوں نے پکڑنے کے بعد کہا تھا مصطفیٰ کا عشق چھوڑ دے، ان کا نام لینا چھوڑ دے، تجھے یہاں کی ہم گورنری بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے۔ اس نے کہا تھا پوری دنیا لا کے قدموں پہ ڈال دو، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، کہا تیار ہوں۔ تو ان کے حاکم نے، بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس نبی کے چاہنے والے کو پیروں کی طرف سے کاٹنا تاکہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ لٹایا گیا، پیروں کی طرف سے چھوٹا چھوٹا کاٹا گیا، لیکن ہر زخم پہ مسکراتے تھے۔ جب ٹکڑے ہوتے تھے نا پیروں کے تو مسکراتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا تعجب ہے تجھے کون سی گھٹی نبی نے پلائی ہے تیرے کہ ایک سوئی چبھ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، تیرے ٹکڑے ہو رہے ہیں تو مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا تھا میں مسکرا اس بات پہ رہا ہوں میرے رب کا شکر ہے کہ مجھے پیروں کی طرف سے کاٹا جا رہا ہے، تو پیروں کی طرف سے کٹتے کٹتے گلے تک تو بہت دیر میں آؤ گے، کم سے کم اتنی دیر تک محبوب کے نام لینے کا تو موقع مل گیا۔
ये इश्क थे उनके यार, ऐसे आशिक थे। का कम से कम इतना तो हुआ कि मुझे ज्यादा देर तक नाम लेने का मौका मिला। हजरत बिलाल उठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे हैं, वहां पहुंचे जहां पे उमैया हजरत बिलाल को मक्के के जवानों से पिटवा रहा था। जाने के बाद कहते उमैया कहा क्या? कहा इस गुलाम को बेचोगे? उसने कहा इसे कौन खरीदेगा, ये काला है, हबशी है, इसके नाक नक्श निगार सब बेकार हैं, इसे कौन खरीदेगा? हजरत अबू बकर ने इतना सुना, फरमाते हैं इसे अबू बकर खरीदेगा। वो हंसा और हंस के कहा क्या कीमत दोगे? कहा मांग क्या मांगना चाहता है? उसने कहा 100 दिरहम। जैसे आपने सुना 100 दिरहम, फरमाया मंजूर है। फिर उसके बाद उसने सोचा रे ये तो 100 में खरीदने तैयार है। उमैया ने जबान बदल दी, कहा नहीं 100 में नहीं बेचूंगा। कहा फिर कितने? कहा 200। आपने फरमाते मंजूर है। उसने 200 का सौदा कैंसिल किया, बात 500 दिरहम पे आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते ये भी मंजूर है। फिर 500 भी खत्म किए, 1000 पे सौदा आ गया। कहता नहीं जी मैं 1000 में बेचूंगा। अबू बकर कहते ये भी मंजूर है। जब इतनी बात कही वो कहता नहीं मैं इसको ऐसे नहीं। कहा फिर? कहा मुझे इतने औकिया सोना चाहिए। कहा वो भी मंजूर है। कहने लगा भी मंजूर? कहा हाँ। कहा ऐसे नहीं बेचूंगा। कहा कैसे? कहा आपका जो ये खूबसूरत गुलाम है बदले में ये भी देना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये भी मंजूर है। अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरा गुलाम दिया है, सोना भी दे रहे हैं और 1000 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं। जब बिलाल का हाथ पकड़ के अबू बकर चले गए तब उमैया ने आवाज दे के कहा था अबू बकर मैं समझता था कि मक्के में कोई तुमसे समझदार ताजिर नहीं है, मैं समझता था होशियार ताजिर हो, लेकिन आज पता चल गया है कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई ताजिर नहीं है। आपने फरमाया किस लिए? और उसने कहा था अगर तुम होशियार होते तो इस तरह मक्के के बाजार में लुट के न जाते। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं नादान में लुट के नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज तक अबू बकर ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मुनाफा कभी हासिल नहीं किया है जितना आज बेहतर सौदा अबू बकर लेकर के जा रहा है। तब उमैया ने कहा था जिस सौदे की बात करते हो अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हैं सुन ले बात यह है कि अबू बकर लूट के नहीं जा रहा है बल्कि मक्के के पूरे बाजार को लूट के लेकर के जा रहा है। जैसे इतना उमैया ने सुना था कि अबू बकर बताओ तो सही कहना क्या चाहते हो? अबू बकर कहते हैं सुन बात यह है तूने कीमत बहुत थोड़ी लगाई है, इसकी कीमत बहुत थोड़ी लगाई है। नादान अगर तू इसकी कीमत आज अबू बकर की जान से लगा देता तो मैं जान दे देता, लेकिन बिलाल को खरीद के लेके जाता। तब उमैया ने कहा था बता तो सही अबू बकर आखिर इस बिलाल में ऐसा क्या है जिसकी हर कीमत देने के लिए तैयार है? तब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अरे तू क्या जाने इसकी शान क्या है? अबू बकर कहते हैं इसमें कुछ ना सकी, बस इतना समझ ले इसको मेरा नबी प्यार करता है और जिससे मुस्तफा प्यार करते हैं उससे अबू बकर प्यार करता है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यार गार ने बिलाल को खरीदा, चलने की ताकत नहीं थी हजरत बिलाल में, चलने की ताकत नहीं थी। कांधे पे उठाया और मुस्तफा की बारगाह में लाके सामने आका करीम के जहां आका बैठे थे उसके दरवाजे पे लाके अल्लाह अकबर हजरत बिलाल को कांधे से उतारा। मगर हजरत बिलाल की गर्दन झुकी थी। हजरत बिलाल के तसव्वुर में ये बात थी कि जो आका होते हैं वो गुलामों को करीब नहीं करते हैं। यह हजरत बिलाल के तसव्वुर में बात थी। मेरे नबी ने बिलाल का चेहरा देखा और खड़े हो गए सरकार अपनी जगह से। सामने बिलाल हैं, इधर आमीना के लाल हैं और आका ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया आ बिलाल मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। वो बिलाल जिसमें चलने की ताकत न थी, जैसे नबी ने यूं इशारा फरमाया है आ बिलाल मेरे सीने से लग जा, हजरत बिलाल ने दौड़ लगाई है और जाने के बाद वहां जाके ठहर गए जहां पर मुस्तफा का बिस्तर बिछा हुआ था। बिस्तर के ऊपर अभी बिलाल ने कदम नहीं रखा है, पहले ठहर जाते हैं। आका फरमाते हैं बिलाल क्यों ठहर गए हो? अर्ज करते हैं सरकार आप आका हो मैं नौकर हूं, आप मालिक हो मैं आपका गुलाम हूं और गुलाम कभी
कभी आका के बिस्तर तक नहीं पहुंचा करते हैं। मेरे नबी की आंखें बरसी हैं और बरसने के बाद फरमाते हैं बिलाल मोहम्मद इसी फर्क को मिटाने आया है, आज मेरे सीने से लग जा। अब जब हजरत बिलाल ने छलांग लगाई है और आका के सीने से यूं जब के लिपट के रोए हैं, ऐसा लगता था जैसे जन्मों के बिछड़े मिल रहे हों, ऐसा लगता था कि जैसे सदियों के फासले आज लम्हों में तय हो गए हों। हजरत बिलाल आका के सीने से लगे हैं। अब लगे हैं तो मामला ये है कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार बिलाल को सीने से लगा के आंसू बहा रहे हैं और बिलाल आज आका के सीने से अपने हर दुख का इलाज कर रहे हैं। बिलाल तुम ही बता दो, जब नबी के सीने से लगे थे तो क्या महसूस किया था? तो आवाज आती है कि तुम क्या जानो, जब महबूब के सीने से लगा था तो ऐसा लगता था मक्के की सारी तकलीफें नबी के सीने से लगते ही खत्म हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क तेरे सदके, क्या बात है, क्या बात है। छोटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अभी वक्त है ना आपके पास 15 मिनट का और? हाँ 15 मिनट रह गए, ईमानदारी की बात रखो। हाँ तवज्जो है, अल्लाह सबको सलामत रखे। तवज्जो का मतलब पैसे मत समझना भाई, हाँ बस तवज्जो का मतलब कि मेरी तरफ आपका जहन रहे, नींद और सुस्ती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ देखो पसीना आ रहा है, तो आप इसे यहाँ लिखिए और कोशिश कीजिए आशिक बनेंगे नबी के इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने बिलाल को खरीदा और फिर क्या शान अता फरमाई मेरे मुस्तफ़ा ने। फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ो। इतनी बात मेरे नबी ने कही, हजरत बिलाल की गर्दन झुकी, कहने लगे आका मेरी क्या औकात काबे की छत पे खड़ा हूं। ये मक्के की वो गलियां हैं जहां बिलाल को गले में रस्सी बांध के खींचा जाता था, लोग जहां ठोकरों से बिलाल को मारते थे। आका आज मक्के वाले क्या कहेंगे? नबी ने फरमाया बिलाल मक्के वालों को यही दिखाना चाहता हूं। हजरत बिलाल काबे की छत पर खड़े हुए, कहते हैं आका सफर में आपके साथ रहा, अजान पढ़ने की जरूरत पड़ी, रुख काबे की तरफ किया। हजर में रहा, रुख काबे की तरफ किया। मस्जिदों में अदानें पड़ी, रुख काबे की तरफ किया। आका आज तो आपने काबे की छत पे खड़ा कर दिया है, अब मैं किस तरफ रुख करूं? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल अब तक तुम काबे की तरफ रुख करते थे, आज काबे की तरफ रुख करके अजान पढ़ो। आला हजरत तभी तो बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो।